таърих илми мафкурасоз аст ва табиист ки мафкураи миллиро рушд мебахшад. дуруд бинандагони азиз, силсила барномаи гулчин аз таърихи тоҷикон аст. манзури шумо ногуфта намонад ки чун ҳамешагӣ барномаи мо рабт мегирад аз рӯи осори тоҷикони алома бобоҷон ғафуров. имрӯз дар барнома устоди донишгоҳи миллии тоҷикистон, номзади фанҳои таърих استاد جمال‌الدین شریفزاده رو دعوت کردیم به برنامه. خوش آمدید استاد به برنامه. تشکر. سلامت باشید. قبلا اطراف دولتداری سامانیان و شخصیت شاه اسماعیل سامانی سخن رفته بود. در برنامه‌های قبلی اطراف این موضوع به طور وسیع اندیشه‌رانی کرده بودیم و امروز نظر می‌افکنیم به تاریخ سیاسی دولت سامانیان. از نگاه شما تاریخ سیاسی دولت سامانیان چگونه است و کدام رکن‌ها و کدام بخش و شاخه‌ها را فراگیر می‌باشد؟ مرحمت اندیشه شما. واقعا دولت سامانیان همچون دولت نخستین ملی تاجیکان در یک مرحله عرضی وجود داشت که این مرحله بسیار سرنوشت ساز، مرحله بسیار پر از واقعات مختلف سیاسی به شمار میرفت، چون که از یک جانب دوره گسترش اسلام بود، دوره انتشار اسلام در سرزمین‌های همجوار آسیا مرکزی، چون در آسیا مرکزی رکای اسلام پنج شده بود، و از جانب دیگر دوره انجام تشکلیابی خلق تاجیک و انجام مبارزه های آزادی خواهانه ملت تاجیک بر مقابل سیاست خلفای عرب محسوب می‌افت. بنابراین این یک مرحله بود که مرحله واقعا سرنوشت ساز بود و سرنوشت ساز بودن این مرحله از آن خبر می‌دهد که امروز آموزش این مرحله تاریخی بسیار برای ما مهم و ضرور است. و ضرورتش در چی ifade می‌یابد؟ شما ببینید ما پیش از سامانیان دو سلاله دیگر داشتیم، طاهریان و صفاریان، که هر دو سلاله ها حکومت عالی رو، یعنی حاکمیت و موقعشون رو با سبب دسیسه خلفای عرب، یعنی بازی های سیاسی خلفای عرب که در بین این سلاله ها دشمنی رو انداخت، موقعشون رو از دست دادند. و ببینید شما که بعد از اون که صفاریان قدرتمند شدند، خلیفه عرب در همین مرحله دو قدرت رو میدید. یکی قدرت در ماوراءالنهر با سروری سامانیان در سیمای اسماعیل سامانی و دیگر قدرت در خراسان با سروری نماینده صفاریان امر لیث بود. هر دو واقعا توانا بودند. هر دو نفرانی بودند که برای خلیفه عرب مشکلی ایجاد میکردند. برای چی؟ چون که آنها در راه مستقلیت، در راه دولتداری مستقل تلاش میکردند. اسماعیل سامانی و امر لیث از روزهای اول علاقه در فکر مستقلیت و دولتداری خاصه خودش بودند. بنابراین خلیفه عرب در سیمای هر دو این سرکرده تاجیک، سپهسالاران تاجیک که واقعا شخصیت‌های توانا بودند و خلیفه‌های عرب از این می‌هراسیدند، چون آنها هم در میدان نبرد و هم در میدان علم و معرفت از خلیفه‌های عرب برتری داشتند. و این برتری و توانمندی آنها بود که همیشه خلیفه‌های عرب، مثلا خلیفه‌های عباسی، از آنها هراس داشتند و می‌خواستند که یکی رو با دست دیگری از بین برند. خواستند که در همین مرحله اسماعیل سامانی رو که در راه مستقلیت ملی و سیاسی بیشتر تلاش داشت، با دست نماینده دیگری تاجیک امر لیث از میان بردارند و امر لیث رو ضعیف نمایند. یکی رو از بین برند، دیگری رو ضعیف نمایند و منطقه رو در زیر تصرفشان نگاه دارند. انمون حرکت‌های استقلال خواهانه ملت تاجیک، انمون حرکت‌های آزادی خواهانه تاجیکان با سروری از ابو مسلم سرکرده تا با دوره مقنع و مثلا برمکیان و هم یعقوب ابن لیث، خلیفه‌های عرب رو علاقه هشدار ساخت که این ملت کی است، تاجیکان کی هستند و با چه قدرت دارند. بنابراین آنها در مناسبت با تاجیکان همیشه احتیاطکارانه رفتار میکردند و این احتیاطی آنها از ترسشان بود، از هراسشان بود، چون که واقعا نفرانی که ملت ما رو نمایندگی میکردند و از منفعت این ملت در خراسان و ماوراءالنهر پشتیبانی میکردند توانمند بودند. و به خاطر از بین بردن اسماعیل سامانی امر ابن لیث رو استفاده کردند سال 898 تا 900. ولی در دو نبردی که امر لیث که به بازیچه یا که به انمون بازی‌های سیاسی خلفای عرب داده شد، در هر دو محاربه، در هر دو مبارزه امر شکست خورد و بار آخر به اسارت افتاد. و اسماعیل سامانی موافق معلومات هم تاریخ سیستان و هم تاریخ نرشخی، اسماعیل سامانی با جان او رحم کرد، چون او تاجیک بود، چون او خراسانی بود و به او امکان داد که از اسارت رها یابد، ولی
аз асорати халифаи араб раҳо наёфт ва дар маҳбаси хилофати аббосиён фавтид. исмоил бошад собит кард ки воқеан тавоно аст, воқеан ба ҳеҷ бозии сиёсии хилофати араб дода намешавад ва ҳадафи асосии ӯ мустақилияти миллӣ ва сиёсии ин минтақа аст, яъне минтақаи муварронаҳру хӯросон аст. бинобар ин исмоили сомонӣ таҷрибаи абу муслим, таҷрибаи бармакиён, таҷрибаи хонадонҳои саҳлиёну ковусиён ва таҷрибаи тоҳиру яъқубро хуб медонист ки онҳо чӣ гуна ин абармардонро хилофаи араб, яъне халифаҳои араб ба бозӣ дароварданд ва чӣ гуна ин сарнавишти онҳо ба анҷом пазируфт. бинобар ин сарнавишти ин намояндагони мондагори тоҷикон барои исмоили сомонӣ бисёр рӯшан буд ва дарси ибрат ҳам буд. бинобар ин ҳадафи асосии мустақилияти миллӣ буд ва ҳамин баъд меросбарони исмоили сомонӣ ҳамчун намояндагони халифа дар ин минтақа эътироф мешуданд, вале онҳо мустақил буданд. мустақилияти сиёсӣ доштанд, иқтисодӣ доштанд, иҷтимоӣ доштанд, фарҳангӣ доштанд, фақат халифаро ҳамчун пешвои ҷаҳони ислом эътироф мекарданд. дигар тамом дар сиёсат онҳо худ шахси аввал буданд ва ба хотири он ки рукни исломӣ буд, давраи густариши ислом буд, ба халифа, яъне ба хилофати араб чун дигар давлатҳои исломӣ андоз месупориданд, ҳар сола хироҷ месупориданд. бо ҳамин тамом дигар мо ягон нишонаи тобеияти сомонёнро ба хилофати араб намебинем ва онҳо билкул мустақил буданд ва нахустин шуда мустақилияти тоҷиконро низ таъмин карданд дар сарзаминҳои хӯросону муварронар. ва соли 900 ду минтақаи бузурги тоҷикнишин хӯросону муварронар бо ташаббуси сомониён, масалан исмоили сомонӣ муттаҳид карда шуд ва дар атрофи як марказ шаҳри бухоро як низоми бисёр мукаммалу давлатдории девонсолорӣ аз ҷониби сомониён, масалан исмоили сомонӣ роҳандозӣ карда шуд ки акнун ҳар як самти ҳаёти ҷомеа, ҳар як самти давлатдорӣ тавассути вазоратхонаҳо ки аллакай дар замони ҳахоманишиҳо ва сосониён вуҷуд доштанд ва дар замони сомониён маъмул буданд, густариш ёфтанд, идора карда мешуд. ва ҳамин низоми ташкилкардаи исмоили сомонӣ мебаъд аз ҷониби меросбаронаш яъне идома дода шуд. ва исмоили сомонӣ тавонист ки дар қисмати шимолӣ туркҳои бодиянишинро шикаст диҳад, хатарҳои таҳдидкунандаро ба давлаташ яъне аз байн барад, амнияти минтақаи хӯросону муварронаҳро то соли 1907 пурра таъмин намояд, чун дар бинед шумо чӣ қадар барои амният, чӣ қадар барои суботи ин минтақа талош кардааст ки ҳатто аз ҷониби мардум ҳамчун девори бухоро ном баровардааст, яъне девори давлат буд. дигар бухоро самарқанду дигар шаҳрҳо ба девор ниёз надоштанд. ин чӣ ҳақиқат дорад? албатта ин дар китоби таърихи наршахӣ абубакри наршахӣ ки таърихи бухоро нависондааст ва бевосита худ шоҳиди воқеа буд, шоҳиди давру замон буд, дар замони сомониён умрбасар будааст. албатта ӯ инро дар китобаш иқтибос будааст. албатта ин ба дар китоби таърихи Систон дар ҷилдҳои баъдинаш ва махсусан дар китоби сиёсатномаи Низомулмулк ҳам ин чиз ишора шудааст ва ин далолат медиҳад ки воқеан исмоили сомонӣ тавонистааст ки дар таъмини амнияту суботи мардуми Осиёи марказӣ, мардуми Хӯросон ва Эрон, қисмати шимолу шарқии Эрон, яъне самгузор бошад. бале, бинобар ин ӯ ҳам дар густариши тамаддуни тоҷикон ва ҳам дар густариши тамаддуни исломӣ низ нақши хеле боризе гузоштааст ва як давлатеро созмон дод дар асоси ҳам шариати исломӣ ва ҳам унсурҳои дунявият ва анъанаҳои неки давлатдории тоҷикон ки воқеан ҳамто надошт. мин баъд хулафои аббосӣ кӯшиш карданд ки ҳукумати сомониро, яъне исмоили сомониро заиф намоянд, лекин ба онҳо муяссар нашуд. танҳо баъд аз вафоти исмоили сомонӣ ба баъзе аз хулафои араб муяссар шуд ки ба ин минтақа таъсиррасон бошанд, вале ин таъсири сиёсӣ набуд, фақат таъсири динӣ ва идеологӣ буду халос. ва баъд аз вафоти исмоили сомонӣ дар соли 1907 албатта чун давлат меросӣ буд, ҳукумат ба дасти писараш Аҳмад ибни Исмоил афтод ва Аҳмад ибни Исмоил дар муқоиса бо падараш тавоно набуд, тавонманд набуд, нафаре буд ки дар зери таъсири атрофиён қарор дошт, махсусан дарбориён ва сарлашкарон қарор дошт. бинобар ин аз нотавониву аз бетаҷрибагии ӯ баъзе сарлашкарҳо, баъзе аз дарбориён истифода карданд ва соли 1914 дар замони бисёр як тира бо як бозиҳои сиёсӣ Аҳмадро аз миён бардоштанд, чун
ҳамчун амири шаҳид дар саҳифаҳои таърих, дар манбаъҳои таърихӣ номи ӯ нақш аст. ва Насри ду ибни Аҳмад, ин ки буд? набираи Исмоили Сомонӣ, яъне писари Аҳмад, амири дигари Сомонӣ ба тахт нишаст. аз сабабе ки ӯ хурдсол буд, ҳамагӣ 8-9 сол дошт. Бинобар ҳамин ҳукумат ба дасти вазирони бисёр абрӯманд ва таъсиррасони Сомониён, Ҷайҳониён ва Балъамиён қарор дошт. махсусан Абу Абдуллоҳи Ҷайҳонӣ дар ташаккули низоми давлатдорӣ, дар таҳкими амнияти давлатдории Сомониён дар замони худи Насриду ва Абулфазли Балъамӣ низ дар замони ин амири бисёр ҷавони Сомонӣ нақши хеле бориз доштааст. дақиқ гуфтед, воқеан шоҳ Исмоили Сомонӣ девори Бухоро буд. ҳамин шоҳкориро устод Бозор Собирам дар як шеъри худ меоранд ки имрӯз вирди забони ому хос аст ин мисраҳо ки Исмоили Сомонӣ девори Бухоро буд. устоди азиз мегуфтед ки сиёсате ки шоҳ Исмоили Сомонӣ пеш гирифта буд аз ҷониби шоҳони баъдӣ чӣ гуна идома дода шудааст ва чӣ бартарӣ дорад он сиёсатеро ки шоҳ Исмоили Сомонӣ идора мекард? масалан он равияи идоракуниро шоҳони баъдӣ оё идома доданд ва ё фарқияте вуҷуд дошт? воқеан агар мо гӯем ки дуюмин амири тавонманди Сомониён Насриду аст, хато намекунем, чунки дар ин давра давлати Сомониён мақоми худашро ки чӣ хеле дар замони Исмоили Сомонӣ дошт аз нав барқарор кард ва воқеан дар ҳама самтҳо мо замони ҳукмронии Насридуро метавонем як марҳилаи бисёр рушди давлатдории Сомониён номем. вале як падидаҳои бисёр номатлубе дар ҳамин давра авҷ гирифт ки ҳаракатҳои динӣ ва сиёсӣ дар ҳамин давра ба вуҷуд омаданд, махсусан ҳаракати Қарматиён ва дигар ҳаракатҳои ба монанди инҳо, ки боиси авҷ гирифтани фазои сиёсӣ, яъне авзои сиёсӣ шуданд. баъзе падидаҳои номатлуб дар фазои сиёсии Муарронаҳру Хуросон рух ёфт. бинобар ҳамин соли 943 Насриду, ки аз ҷониби мухолифони ҳукуматаш ҳамчун Қарматӣ эълон шуда буд, ба фоидаи писараш Нуҳ ибни Наср аз тахт даст кашид ва Нуҳ ибни Наср ба тахт нишаст ва тавонист ки ҳамун ҳаракатҳои иҷтимоиву диниву сиёсие ки мухолифони Сомониён ба ҳисоб мерафтанд, онҳоро то ҷое саркӯб намояд. вале иқтидори замони Насриду дар замони Нуҳ ибни Наср барқарор нашуд ва аз ҳамин давра сар карда аллакай нишонаҳои таназзулёбии ҳукумати Сомониён дар сарзамини Хуросону Муарронаҳр яъне ки ба чашм мерасид. махсусан нотавонмандии худи амир дар зери таъсири атрофиёнаш, махсусан дарбориён қарор гирифтани ӯ, махсусан сипаҳсолорони турктабор ки аллакай онҳо дар муҳити тоҷикӣ, дар муҳити Бухоро ба камол расида буданд. оҳиста оҳиста амир мавқеи худашро ҳамчун як шахси аввал аз даст додан гирифт ва дар замони меросбарони Нуҳ ибни Наср, Нуҳиду, Мансур ибни Наср, Нуҳ ибни Мансур, дигар то замони Абдулмалики ду, яъне охирин амири Сомониён, мавқеи амирон рӯз то рӯз коҳиш меёфт, рӯз то рӯз мавқеашон паст мешуд аз сабаби нотавонӣ, аз сабаби дар зери таъсири атрофиён қарор гирифтан. ва оҳиста оҳиста муборизаҳои дохилӣ дар давлати Сомониён авҷ гирифт. ва як заман таъкид менамоям ки яке аз сабабҳои асосии намин таназзулёбии давлатдории тоҷикон, махсусан давлати Сомониён, намин муборизаҳои дохилӣ ба ҳисоб мерафт ки аз муборизаҳои дохилӣ қувваҳои беруна, намин қавму қабилаҳои куҷманчии қисми шимол истифода карданд, махсусан қарахониён, ва ҳар лаҳза ба минтақаҳои мухталифи Сомониён ҳуҷум мекарданд. албатта ҳаракатҳои марказгурез рушд мекард дар минтақаҳои мухталиф. сипаҳсолорону сарлашкарони алоҳидаи Сомонӣ, яъне Сомониён, дар ҳар минтақа худашонро мустақил эълон карданд, аз тобеият ба амир саркашӣ мекарданд. ва намин муборизаҳои дохилӣ омили суистифода аз набудани иттиҳоду ягонагӣ аз ҷониби қавму қабилаҳои куҷманчӣ гардид. ва шумо бинед ки бори аввал соли 1992 вақте ки қарахониён, туркони куҷманчӣ ба сарзамини Бухоро ва маркази аморати Бухоро, яъне давлатдории Сомониён ҳуҷум мекунанд, аллакай аввалин нишонаи заволи Сомониён дар ҳамин ҳуҷум эҳсос мешавад аз ҷониби қавму қабоили турктабори қарахонӣ. ва мин баъд ҳамин дарвозаи Бухоро шикаста мешавад. оҳиста оҳиста қавму қабоили турктабори куҷманчӣ ворид мешавад ба ин минтақа. зимоми давлатдорӣ, намун устувории давлат халалдор карда мешавад ва оҳиста оҳиста амирони Сомонӣ мавқеи худро аз даст медиҳанд. ин ба замоне рост меояд ки аллакай
абдулмалики ду дигар наметавонист ки дар дохили давлат тадбирҳои мушаххас ҷиҳати таҳкими давлатдории худ ва ҳукуматаш биандешад ва дар рӯбарӯи чунин як таназзулёбиву чунин як дасисаву бозиҳои сиёсиву ҳаракатҳои диниву сиёсӣ ва иҷтимоие ки дар хуросону варонар ташаккул ёфтанд, муборизаҳои идеологӣ, муборизаҳои мазҳабӣ, муборизаҳои масалан тундгароёнаву дохилӣ байни бародарон дар чунин як давраи бисёр ҳассос қарахониён аз қисмати шимолии Осиёи Марказӣ ҳуҷум карданд соли 1999 ва ба ҳукумати Сомониён ки нахустин давлати миллии Тоҷикон буд мутаассифона хотима бахшиданд ва хотимаёбии давлатдории миллии Тоҷикон яъне ҳукумати Сомониён боиси як таҳаввулот, боиси як таҳаввулоти бисёр манфӣ, таҳаввулот дар шакли манфиаш дар Осиёи Марказӣ ҳам гарди хато намекунем гӯем агар, чун маҳз дар ҳамин давра буҳронҳои шадиди сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ Осиёи Марказиро фарогир шуд. Яъне бори дигар агар ба як маънаи имрӯза гӯем, мардуми Хуросону Моваронаҳр бисёр ба як андӯҳ замони Сомониёнро ёд мекарданд, ки дигар ҳеҷ манфиате надошт, чун Қарахониён омаданд, Салҷуқиён омаданд, баъдан муғулҳо омаданд, ки ин минтақа аллакай ба майдони мубориза ва ба майдони шадиди буҳронҳои бисёр шадиди иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ табдил ёфта буд. Бинобар ҳамин замони Сомониён бисёр як марҳилаи рушдёбанда, марҳилаи таҳкимбахш, марҳилаи тиллоии таърихи на танҳо халқи тоҷик дар Осиёи Марказӣ буд, балки дигар халқиятҳо аст, балки ҷаҳони ислом аст. Яъне дар ҷаҳони ислом Сомониён бо он нақшу он саҳмгузории худ дар тамаддуни исломӣ ҳамтои надоштанд, ҳамтои дигаре надоштанд ва тавонистанд ки ҳам дар тамаддуни исломӣ, ҳам дар тамаддуни башарӣ ва ҳам дар тамаддуни эҳёи тамаддуни орёӣ, яъне тоҷикӣ нақши худро гузошта бошанд. бисёр сипос ба шумо барои андешаҳои бисёр саҳеҳ ва мӯътамаду мушрифона ки дар масири таърих тоҷикон то ба ин ҳад расиданд ва яке аз давраи тиллоӣ гулгулшукуфии давлати Сомониёнро метавон дар таърихи тоҷикон номбар кард ва аввалин давлати сирф миллии тоҷикӣ ҳам таҳти роҳбарӣ ва хираду ҷаҳонгустарии шоҳ Амир Исмоили Сомонӣ рӯи кор омада буд. Академик Бобоҷон Ғафуров дар ин мавзӯъ бисёр андешаҳои хуб ва бо як нигоҳи рӯшан паҳлӯи ин мавзӯъ равшаниҳо андохтанд ва бинандагонам итминонамон комил аст ки онҳо низ ҳатман аз рӯи шоҳасари тоҷикони Бобоҷон Ғафуров ба ин мавзӯъ таваҷҷӯҳ хоҳанд намуд. Ин буд бинандагони азиз силсила барномаи Гулчин аз таърихи тоҷикон бо иштироки номзади фанҳои таърих устоди донишгоҳи миллии Тоҷикистон Ҷамолиддин Шарифзода. То барномаи навбатӣ сарбаланду муваффақ бошед.